ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے تھرو پہنچا ہے جن کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ہے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایکسپیلڈ رہنما شیر افضل مروت نے اب سے کچھ ہی دیر قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم سے گفتگو کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں اڈیالہ جیل بلا لیا ہے اور یہ پیغام ان کو پارٹی کے سینئر رہنما نے پہنچا دیا ہے۔ عمران خان صاحب سے وہ کیا بات کریں گے اس متعلق بات کی ہے انہوں نے۔ فواد چودھری نے عمران خان کے سامنے شیر افضل مروت کی کیا سفارش کی ہے اس متعلق بھی انہوں نے بتایا اور سلمان اکرم راجہ سمیت 3 لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا کہا ہے۔ اہم ترین گفتگو آگے ویڈیو میں اٹیچ کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں وہ ایک فیصل واوڈا صاحب چلے گئے ہم سے، لیکن ابھی بھی چند واوڈے صاحبان ہمارے پارٹی میں موجود ہیں، تو لہذا ہم ان کو واوڈا صاحب کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک واوڈا صاحب نے اچھی بات کہی ہے کہ جی اس کا میں قدر کرتا ہوں، لیکن اللہ اس سے بہتر ہے مجھے زندہ درگور کر دے کہ اس کے پارٹی میں شامل کر دیں۔ مروت صاحب صرف یہ کلیئر کر دیں، آپ نے کہا کہ آپ کو بلا لیا خان صاحب نے، یہ پیغام آپ تک کب کس کے تھرو پہنچا ہے اور کب جا رہے ہیں؟ مجھے ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے تھرو پہنچا ہے جن کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ہے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے۔ ایک اور آدمی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی، خوشگوار حیرت، آپ سب سن لیں، چلیں پورے پاکستانیوں کو بتا دیتا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقات جب ہوئی نا تو مجھے خوشگوار حیرت اس پہ ہوئی کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے 2-3 لوگ، انہوں نے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ مروت کے ساتھ زیادتی کی ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ILF کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دیں کیونکہ وکلا میں وہ ایک تحریک لا سکتا ہے۔ اب مجھے فواد چودھری صاحب میرے فرشتوں کو بھی توقع نہیں تھی، لیکن اس نے یہ بات کہی ہے، قرض اس کا مجھ پہ چڑھ گیا ہے، مجھے کوئی ذمہ داریاں نہیں چاہیے، کوئی عہدے نہیں چاہیے، لیکن جو شخص اس پورے دور میں اگر میرے لیے پیٹ پیچھے کوئی اچھی بات کر لیتا ہے تو فواد چودھری کا قد کاٹ میری نظروں میں بڑھ گیا۔ شعیب شاہین سے لڑائی ہوئی ہے، میں جا رہا ہوں اور جلد سے بھی کروں گا اور دکھاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہیں وہ یک طرفہ فیصلوں کو، منمانی فیصلوں کو اور خان صاحب کی قید و بند کا فائدہ اٹھا کر ان کے کانوں میں غلط مس ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے پارٹی کے لوگوں کو نکلوانا، اس کے خلاف جو ہے احتجاج بھی کروں گا۔ لیکن سب کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے، PTI میں رہنے پر میں اس لیے بضد ہوں کہ خان نکل آئے، جلدی کیا ہے، میں نے کوئی آپ کے PTI کا جو ہے کوئی ڈیر میرے سامنے ہے حلوے کا جو میں کھا جاؤں گا، خان کو آنے دینا، ان کو جانکاری ہونے دیں، ان کو پارٹی کو تھوڑا سنبھلنے دیں، تو بے شک آپ نہ نکالیں۔ ابھی بھی یہ مجھے اگر کہتے دیکھیں ایک بات ہے نا، آپ لوگ سنیں نا، ابھی اگر انہوں نے مجھے نکالنا تھا تو کیا مناسب طریقہ نہیں تھا کہ خان صاحب مجھے بلا لیتے کہ بھئی آپ پارٹی سے استعفیٰ دے دیں؟ تو کیا آپ میں سے کوئی سمجھتے ہیں کہ میں استعفے سے انکار کرتا؟ یہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ گرا بھی دینا ہے اور پیچھے سے لات بھی مارنی ہے، تو یہ تیسری دفعہ ہے نکال رہے ہیں۔ توہین کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر بار ابھی بھی میرے دوست اسد قیصر صاحب، عمر ایوب صاحب، یہ سارے مجھے کہہ رہے تھے منہ بند رکھو، تو پہلی دفعہ جب 2 دفعہ نکالا تو یہی کہتے تھے جی بحال ہو جاؤ گے، منہ بند رکھو، تو ہم نے منہ بند رکھا۔ تو منہ بند رکھنے کا نقصان یہ ہو گیا کہ وہی لوگ جو ہیں باز نہیں آ رہے ہیں، تو لہٰذا اب ذرا ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو جائے، میں اب منہ بند نہیں کروں گا ان لوگوں کے خلاف جن میں سے ایک شخص ابھی تک سامنے آیا ہے، بقایا کو دعوت دیتا ہوں پورے پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو سامنے آنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ایک آدمی کافی ہوں ان سب کی بینڈ بجانے کو۔ آپ کو میں بتا دوں، ہتھیار ہیں ان لوگوں کا، PTI آفیشیل میڈیا گالم گلوچ لگا دیتے ہیں اور جناب علی خود مجھے گالیاں دیتے ہیں ٹویٹر پہ، تو لہٰذا یہ سب گالیوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے اس کے حق میں کوئی بات کر دی تو یہ جو گلوترے ہیں
ये गालियां देने वाले लौंडे लपाड़े ये पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा सर, बाद में उसको क्या बताएंगे, क्या उसे भी गिला करेंगे? जी मैं हल्फन कहता हूँ खान साहब से मिलूंगा तो मैं उसे कहूँगा कि क्यों मेरे साथ इस तरह हो रहा है। मैं उनको कहूँगा कि मेरा कसूर बताया जाए। मैं उन्हें कहूँगा कि मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है। मैं उन्हें कहूँगा कि मुझे आप खान कहा करते थे, ये पहले भी खान को कोशिश हुई कि जी इसको जो है हटवा दें, तो खान कहा करते थे कि इसकी जगह क्राउड पुलर ला के दें। सुजैन जो आपकी एंकर पर्सन है उसके सामने ये बात की, कल परसों उसने टॉक शो में मुझे ये बात कही। तो मैं तो खान के लिए क्राउड को जो है निकाला करता था, जल्द से जुलूस करता था। मैं जो है मुजस्समा गिल्ला बनूंगा खान के सामने, क्योंकि बात ये नहीं है निकाला न निकाला, ये मेरे लिए कोई माना नहीं रखती है। मेरा गिला तो अपने मुल्क ये होगा। मुजस्समा गिला या गिल्ला? आपने दुखी है कि आपने एक जगह कहा था कि अगर खान साहब मुझे बुलाकर नहीं पूछते तो आप मुल्क छोड़ के भी जा सकते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपको अर्ज करूं, ईमानदारी की बात है, आज से कुछ अयाम कबल अपने इलाके में मैं एक जगह पे जा रहा था, मेरे लिए IED लगाई कि आज मैंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खड़े होकर कहा, मैंने कहा मैं आप सब लोगों के साथ भागा फिरा हूँ, आपके लिए कैंपेन की, आपका साथी हूँ, और मेरे साथ ज्यादती हुई है। उमर अयूब खान का जब इस्तीफे का इशू आया था तो आपने सब ने खड़े होकर उनके साथ वारे यकजहती किया। तो मैंने कहा मेरा तो इस्तीफा ही नहीं है, सिरे से निकाल दिया। इस पर तमाम मेंबरान असम्बली में उनका मशकूर हूँ, और उन्होंने हज़ार यकजहती किया और ने कहा गलत निकाला। फिर मैंने नारे लगाए, मैंने कहा मुझे क्यों निकाला, तो आगे से जवाब वो देते थे कि गलत निकाला। तो ये सिलसिला हुआ। अच्छा, तो सर, पार्लिमानी पार्टी सर फैसल वाडा ने कहा है कि पार्लिमानी पार्टी की तरफ से भानी PTI को इस हवाले से क्या कोई बताया जाएगा कि सुना भी जाए, शरीफ अफजल मरवत को बातचीत की जाए, और जब तक भानी रहा नहीं होते तब तक ऐसे फैसले? ये फैसला हो चुका है। देखिए, सफाई का मौका दिए बगैर किसी को तो नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन उनको जल्दी थी, गुस्सा दिखाना था या मुझे नीचा दिखाना था। लेकिन मैंने भी एक फैसला किया है। वो फैसला मैंने ये किया है कि झाड़ू बन के सारी उम्र सफाइयाँ देने से बेहतर है बेलचा बन जाऊं, गन कोई उठा के बाहर फेंक दूं। अच्छा, खबरें चल रही है कि खान साहब ने आपको बुला लिया है। बुला लिया खान साहब ने आपको? मरवत साहब, खान साहब ने तो बुला लिया है, लेकिन इस सिलसिले का तो कोई इख्तिताम होना चाहिए ना। खान साहब की नाराजगी खत्म हो जाएगी आपसे? हाँ, मैं नाराज हूँ यार, आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी? नाराज हूँ, निकाला मुझे, और नाराज भी खान साहब है। खान साहब ने मुझे सुना नहीं है। खान साहब का मैं सिपाही हूँ, खान साहब के काज के लिए मैं लड़ा हूँ, मेरा इतना हक तो बनता है कि उनके जब कान भरे जाते हैं तो इससे पहले वो मुझे सुन तो ले। अब बगैर सुने और गुनाह जो है, मैंने आज फिर नारा लगाया असेंबली में। मैंने कहा पहले तो कई दिन 804 के नारे लगे मैंने लगाए, और आखिर में मैंने मेरा मुंह भी अपने लोगों की तरफ था। मैंने कहा मुझे क्यों निकाला, बात ये है कोई वजह तो हो, आप पूछे ना किसी से। मसला ये है कि जो जिन्होंने निकलवाया है उनसे डर और खौफ का आलम ये है कि लोग मीडिया पे बताते नहीं हैं, कि शायद ये मीडिया जो ऑफिशियल मीडिया है PTI का, वो भी इनके पीछे पड़ जाएगा, जिस तरीके से इन्होंने लोगों की दुर्गत बनाई हुई है, और अपने लोग भी मुखालिफ हो जाएंगे। देखिए, हक और सच के साथ अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। मुझसे भी किसी ने सवाल किया कि खान को कब निकालोगे, मैंने कहा जिसने खान को निकलवाना था उन्होंने खान के थ्रू निकलवा दिया। खान को निकालने के लिए हमें मुज़ाहमत करनी होगी, स्ट्रीट्स पे जाना होगा, रोडों पे जाना होगा। एक दफ़ा 26 नवंबर का जो सानिया है उससे हमें संभलना होगा और दोबारा आना होगा। मरवत साहब, आवाम के दिलों में मोहब्बत बढ़ गई है। आपको जल्द से जल्द खान साहब से मुलाकात करनी पड़ेगी। अपने वर्कर को, अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को निकाल देंगे इस तरह, वो इतने कान के कच्चे हैं, उनकी बातें सुन के आप जैसे लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। देखिए, इन सबको अब ये भी फिक्र है ना कि जब मेरे साथ ये सलूक हो सकता है तो फिर तो कोई महफूज नहीं है। किसी को भी निकालने के लिए 3 अरकारे दरकार हैं जो खान के कानों में कोई गैबत कर दे। और जो PTI की सियासत जिस नेच पे जा रही है, पार्टी जो है तेजी के साथ एक कब्जा ग्रुप के कब्जे में जा रही है, और जिसको तर्जमान जो है ना वो
सलमान अकरम राजा साहब है। अच्छा सर, मेरी कल की एक साहब से जल्दी मुलाकात करनी चाहिए। मनवर साहब डाइस पर आ जाए, हाँ? डाइस पर आ जाए, ज्यादा बेहतर है। नहीं आप सारे कैमरे भी लगे हुए हैं, बाकी ये से कि- होस्ट हैं सर। डाइस पे जो बोलना था वो इधर बोल गए। सर बोल दें साहब दौरे कब स्टार्ट होंगे? 30 से तकरीबन 30 बंदे आए।